إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Nije bi idnillahi ta'ala večerva ke go do završime, ke go do kompletirame četvrtata osnova koja beše, što veli šejhul islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, bejanu l'ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa bejanu men tešebbaha bihim wa lejse minhum. Znači, razjasnuvanje na ilmot i na alimite i na fikot i lugeto na fikot, i isto razjasnuvanje na onije luge koji gi emitirat alimite, koji gi emitirat lugeto na fikot, a tije ne se od njih. Znači imat luge koji sakat da se prodavat, koji sakat da bidat poznati vo narodot, vo međunarodot, kako alimi, kako fuqaha luge na fikot, a vo istina tije nese od njih. I ova osnova, što je četvrta osnova od ova ogromna knjiga, šejhul islam Muhammad rahimahullah velit deka Allah subhanahu wa ta'ala objasna vo njegovata knjiga i isto vo početok od sami od početok na suratul Baqara, i isto ušte poveke, ušte po intenzivno je objasnata ova osnova vo sunnet, od autentičnio sunnet od naši od poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, toliko što je jasna za sekoj eden jednostaven čovjek, za sekoj eden jednostaven čovjek razbirljiva, za sekoj eden jednostaven čovjek razbirljiva. Znači deka alimite ima vrvna pozicija koju treba da se respektira, koji treba da se čuva ta pozicija, ova je vo Kuranot i vo sunnetot od poslanika sallallahu alaihi wasallam. No tije se alimite na sunnetot, alimite što go pominale život od vo branenje na sunnetot od poslanika sallallahu alaihi wasallam. No potoa, koga isčezna znaenje to vo redovite na muslimanite i se raširi neznaenje to vo nivnite redovi, toga stana ova rabota, što je toliko jasna i toliko znači objasneta i vo Kuranot i vo sunnetot, taja stana od najčudesnite i najtuđite raboti vo redovite na muslimanite. Taka što stana znaenje to i stana fiqot, el fiqh, znači razbiranje to vo islamskite verski pravila, to stana novotarija i zabluda. A vo druga ta strana, oni je koja pomešuvat vistinata so nevistina i koja pokrivat vistinata so nevistina, to stana znači se gledat kajniv, se računit kajniv, teka to je alim, teka to je faqih, teka to je čovjek znači što go razbral fikot. A onaj koji povikuvat, da se vratime vo znanje to, što je dođeno vo Kuranot i sunnetot, ona znanje koje go pofalil Allah subhanahu wa ta'ala, to je jedan zindiq, jedan otpadnik od verata, znači otpadnik od verata, ili međnun znači što ne je tačen, znači vo njegovi od pameta. Taka što nije sinoća, spomnavme nekoliko dela vo objasnovanje to nova osnova, vo koja je objasnovat šejh Salih al-Fawzan hafidahullah i šejh Abdullah al-Bukhari hafidahullah, velit isto
Šejh Salih al-Fauzan, hafidhahullah, koga veli vo zborovite na šejh Muhammed, дека потоа стана ова работа најчудесна и најтуѓа работа во редовите на муслиманите, ова е се поради тоа што тие генерации кои дојдоа покасно, тие се, односно го оставија, му го свртија грбот на илмот, на вистинското знаење, што се гради на Аллаховата книга и суннетот од Аллаховиот посланик. Така што значи, кај нив знаење стана, рекол овај, рекол онај и хикајат. Хикајат е приказни. Значи, тоа се рачунит, значи, кај ним е, тоа е знаење. Кога некој кажуваат приказни, кога некој кажуваат говори само од луѓето, а не да кажуваат говор од Аллах субхана ва таала, создателот на тие луѓе, што е тоа Куранот, значи книгата Аллахова, не се занимава тој со Куранот, не се занимава со сунетот од посланикот салаллаху алейхи ве селем, туку неговото занимавање, неговиот труд во што тој го вложуваат, се приказни. И тоа е за жал реалноста во која живиме ние во нашата денешница. Што ние, ако би пазеле добро, ако гледаме добро во нашиот круг, во нашите краеви, ќе видиме дека тие хутбиња или тие некои говори држани, што ги држат тие оџи во нашите краеви, се само приказни. Не се занимаваат со знаење, не се трудат да го земат тоа знаење од Аллаховата книга и од сунетот од посланикот салаллаху алейхи ве селем, туку за ним е подобро приказни. И така се воспитани нашите луѓе, со приказни. И кога ќе дојде некој, им кажуваат нешто вистина, им кажуваат нешто со аргументи, тие не можат да го разберат него и не разбираат зашто се зборуваат, зашто тој не е воспитан за тие работи да ги разбери, не е воспитан тој со илм, не е воспитан со фик, туку е воспитан тој со тие така наречени приказни. Како што вели шейх Салих ал-Фаузан хафидахуллах, тие луѓе кои за нив стана најчудесна работа и најтуѓа работа некој да се занимава со Куранот и со суннетот, тие луѓе, нивните говори, во нивните збирки, што се зборуваат, велат иннел кабра фулани јенфау мин каҙа. Кабурот, гробот од тој филан човек ти носи добро во таја работа. Значи, кога се собираат тие луѓе, значи, тие кажуваат, значи, не дојдат да го научит неговиот народ или неговите луѓе да и научит нешто од базите на верата, од основите на верата, не. Тие зборат во нивните разговори, а тој гроб таму, во тоа село, во тој град, и што ти знам и така натаму, дека тој ти носи добро за тоа и тоа. Или иннел буқ'ата фуланија, ра фиха фуланун фил менами каҙа. Или па, во тоа и тоа место, еден филан виде на тоа место еден таков сон. И значи тогаш бараат тие бериќет во тоа место, значи од тоа место бараат бериќет, што немаат никаков аргумент за тие дела, ни од Куранот, ни од сунетот од посланикот саллаллаху алейхи ве селем. Ҳаза илмун хаула. Вели шейх Салих ал-Фаузан хафидахуллах, ова е знаењето, значи ова се рачуни знаење кај тие луѓе. Значи некој кога кажуваат вакви работи, тие го рачунат ова знаење и тој човек, знаен човек. А кога иде некој, изборува со Куранот, изборува со сунетот од посланикот салаллаху алейхи ве селем, тоа е за нив непознато, тоа е за нив чудно, тоа е за нив туѓо и неприфатливо. Сето тоа, значи, сето тоа поради вртење грбот на вистинското знаење кој извира од Куранот и од сунетот од посланикот саллаллаху алейхи ве селем. И тие луѓе, ова врста на луѓе кои го имаат свртено грбот на Аллаховата книга
и на сунетот од посланикот салаллаху алейхи тие, вели шех Салих Ал-Фаузан, ги бараат оние хадиси што се измислени хадиси за нивната заблуда да ја аргументираат. Значи, тие не можат да дојдат кај нивните народи, кај нивните луѓе и да кажат вистина ние сме во погрешен пат, вистина ние сме во заблуда, не. Тие морат нешто да најдат за така да ги преваруваат и да ги измамнуваат и да ги ставаат во надеж оние кои ги следат нив. И така што измислуваат тие хадиси за гробовите, за тој филан гроб, да се оди таму или на тоа место што се изградило некоја работа, да се барат беричет. И тие дури им ги прават на луѓето тие хадиси, им ги прават дека се аутентични и им ги разубавуваат синџирите на тие хадиси. Со синџири што во вистина не постоат, ама луѓето поради нивното незнање и поради нивната некомпетентност во барање на знаење, не можат тие да достигнат, да веродостојат дали е тоа правилно, тој синџир на хадисот, или не е правилно. Така, слепо им веруваат, слепо ги следат, но ги гледаш ним, тие не обврнуваат никакво внимание за оние хадиси кои се пренесети во Бухари, во Муслим и Сунан ал-Арба'a. Сунан ал-Арба'a, 4 други сунети, Сунан Аби Давуд, Сунан Тирмизи, Сунан Ибн Маџа и Сунан Несаи, овие 4 и плюс Бухари и Муслим, 6 кутубу сита, кутубу сита која се вели, 6 книги, одма се подразбира кои се тие 6 книги, 6 колекциони на хадисот. Бухари, Муслим, Аби Давуд, Тирмизи, Ен-Несаи и Ибн Маџа. Овие 6 книги кои се познати во целиот исламски свет и кои се признати во целиот исламски свет, тие не обврнуваат внимание на овие книги. Тие бараат во други книги, во други синџири, некои измислени хадиси, некои лажни хадиси за нивните заблуди, да ги оправдуваат нивните заблуди. Но шех Салих Ал-Фаузан хафизахуллах вели, но ние сме задолжни, не ова доброволно, ние сме задолжни. А што е таа нашата задолжност? Да разликуваме меѓу хак мин ал-батил, ен юмиза ал-хакка мин ал-батил, нас не е задолжно да разликуваме меѓу вистината и невистината. Ва юфсал бейнахума, да имат јасно разделување меѓу нив. Меѓу вистината и невистината. Не сме, ние да бидеме од оние луѓе која мешаат вистината со невистината, која покриваат вистината со невистината, туку треба да бидеме да разликуваме, да стане јасен патот на вистината и на невистината, а не да биде, да се измешат меѓу нив и така да стане, ова нејасно за муслиманите и тогаш е тоа во вистина ел-гиш. Ел-гиш е, преварување. Да ги превариш муслиманите во нивната вера. Ел-гиш, преварување, забрането е во дуњалочки работи, се прави во нашата вера. Ел-гиш. Зошто? Посланикот салаллаху алейхи ва саллам, кога излезе еднош во Медина, во пазарот од Медина, и имаше еден човек од сахаба кој продаваше урми. И горниот дел од вреќата на урмите изгледа добри урми, но посланикот салаллаху алейхи ва саллам стави неговата рака внатра во вреќата. И тие беа влажни урми. Има фатено дождот, не беа оздрени како треби. И тогаш му рече посланикот салаллаху на тој човек, што е ова? Тогаш рече тој, ја Расулаллах, ги фати дождот. И така тој ги покри со добрите за да може да ги продаде. Тогаш рече посланикот салаллаху алейхи, ова е зборче гиш, мен гашана лейсе минна, кој нас не преварува, не е од нас.
А лимите велят кога го објаснуваат овај хадис, велят овде се работи за урми. И велит посланикот саллаллаху алейхи ва саллем, кој нас не преваруваат, не е од нас. А како е некој човек да те превари тебе во верата? Да ја знае тој вистината, да му е дојдена нему вистината и тој ја скрие вистината поради некој дуњалочки интереси, поради некој дуњалочки придобивки што ги добива тој. Значи затоа треба ние да се чуваме максимално да не бидеме од оние луѓе кои ги преваруваат муслиманите, во нивната вера. Се ова е огромна одговорност пред Аллах субханаху ва та'ала. Зошто она знање кој го пофалувал Аллах субханаху ва та'ала е тоа знање што извират од Куранот и Сунетот од посланикот салаллаху алейхи ва селам. И луѓето на вистината, вели шех Абдулла Бухари, луѓето на вистината, луѓето кои следат вистината, не смеат да се плашат за таја вистина која ја носат тие, да се плашат поради нејзи од луѓето на заблуда. Значи може би човек некој пат да се оттани од вистинскиот пат поради луѓето на заблуда, поради непријателите, многу бројните непријатели на вистината. Вели Абдулла Бухари хафизахуллах, не треба да се плаши онај која има вистината со себе и која носи вистината, да се плаши од оние луѓе кои се непријатели на вистината, зошто ова е на вистина од интригите на шејтанот. И потоа вели Абдулла Бухари дека Абу Бекар ибн Ајјаш, еден од селеф, од имамите на селеф, што вели? Сахибу сунна, идha мата, ахја Аллаху зикрахум. Кога еден човек кој го следел суннетот ке умрет, Аллах субханаху ва та'ала го оживува неговото, односно нивното спомнување. А сахибул бид'a јемутун, умират, ва јемуту зикрахум, и умират нивното спомнување. Сега некој може да се праша како ова се разбират, како можеме да го разбериме. Види имамите, што биле од селев до нашето време. Ние ги спомнуваме нив како да живеле тие до вчера со нас. Имало во времето на имам Ахмед новотарци кои знаеле повеќе хадиси од имам Ахмед. Но тие не се познати луѓе. Имам Ахмед знаеше 1 милион хадиси. 1 милион. Има човек Ел-Керабиси. Ел-Керабиси, никој не го знае од муслиманите. Оние што поглабоко учеле оваа вера и хадис студирале, може би го знаат. Ел-Керабиси. Овај човек живел во исто време со имам Ахмед рахимуллах, новотарец. Алимите велат, овај знаеше повеќе хадис од имам Ахмед рахимуллах. Но беше новотарец. Никој не го спомнуват овај човек. Никој не го познават овај човек. Имам Ахмед рахимуллах, кој го бранеше суннетот од посланикот салаллаху алейхи ва саллям, кој го ширеше суннетот од посланикот салаллаху алейхи ва саллям, до ден денес Аллах му го оживува неговото спомнување. Значи ова е разликата меѓу оние кои го следат суннетот од посланикот салаллаху алейхи ва саллям и оние луѓе кои се новотарци и кои се причина за и други луѓе, да одат во заблуда. И тие луѓе, вели шех Салих Ел-Фаузан хафизахуллах, тие луѓе, ова врста на луѓе, кога некој ги повикуваат во знаењето кое извира од Куранот и од Суннетот, тие за него го нарекуваат, односно него, ова е юфаррик ен-нас, овие ги расцепуваат, ги разделуваат луѓето. Зашто тие велат, ајде да се соединиме, но прашањето е на што и во што да се соединиме. Не да се соединиме во невистина, во батил, да се соединиме во хак. Тоа е барано од нас. Ва'тасиму бихаблиллахи џеми'ан. Држете се цврсто за Аллаховото јаже.
Ако е Аллахот јаше Куран и Суннетот, она што дојде пекамберот салаллаху алейхи ве селем, значи не во нешто друго се држиме заедно сите цврсто, во нешто друго освен што во она што дојде пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. Но не, тие велат кога некој ќе ги повикува нив да им речат ајде да се вратиме во она знање, во таја наука која извират од Куранот и од Суннетот, тие велат не, овај сака нас да не растепит, овај сака нас да не разделит. Но така и го нарекува и пекамберот салаллаху алейхи ве селем. Кога дојде пекамберот салаллаху алейхи ве селем во Мека, рекоа курејшитите, Мухаммед фаррака нас, Мухаммед ги раздели луѓето. И така беше. Мухаммед фаррака бейна ал-хaq вал-батил, бейна ал-тавхид вал-ширк, бейна сунна вал-бида. Значи пекамберот салаллаху алейхи ве селем раздели, стана јасно, значи вистината од невистината, теухидот од ширкот, суннетот од бидат и така натаму. Добриот морал од нискиот морал. И така натаму. Исто Куранот од имината на Куранот е Ел-Фуркан. Фуркан што е? Разликувачот. Што разликува меѓу вистината и невистината. Но на тие луѓе, значи, не им пасират и тие што велат, ова е дојден да не расцепи нас, ова е дојден да ни ја измени нас верата од нашите татковци. Значи, исто како курешитите што велеа таму, во времето на пекамберот салаллаху алейхи ве селем. И тие тука, паднати во ширкови, паднати во различни новотари, и во тоа се наместени, се удобно се чувствуваат, и некој ќе дојде да ги повикаат во чисти суннет, те велат овие сакат нас да ни ја разменит, да ни ја отфарлит нас верата на нашите татковци, кои ние ги достигнавме така, со стотици векови бевме вака. А онај кој барат вистината, онај кој следи вистината, на него не го интересират, освен да го следи вистинскиот пат, од кого и да дошол и од каде да дошол, тој прифачат вистината, не гледа, значи, меѓу нации, меѓу фарба, меѓу што ти знам ја, значи, не гледа тој во тие работи, не разликува во тие работи, главна работа е да биде со вистина. Ние сме тука сега, на крај од четвртата основа, но ќе напомниме во ова прилика, што е добра прилика се спомнат овие работи во поврска со ова основа, а тоа е неколку зборови од еден од имамите на Селеф, а тој е Имам ес-Сабуни. Имам ес-Сабуни има напишано една книга во 5-тиот исламски век, значи 5-тиот век после хиџрет, значи од прилика пред 1000 години. Пред 1000 години оваа книга напишано, а таја е Акидату Селеф ва асхабул хадис. Акидата на Селеф и на луѓето од хадисот. Во таја книга објаснуваат овај имам верувањето на Селеф, нивното верување, нивната акида и на луѓето кои го следат хадисот. Крајните дела и посветуваат овај имам, ги спомнувата кои се знаците на луѓето од бидатот и кои се знаците на луѓето од суннетот. Зошто? Ова се поврзува со оваа основа. Се може би некој може да мисли дека оваа основа не е многу важна. И некој мисли како вие, кога некој против еден алим го напаѓат, зборува за еден алим, и ни велиме поради тој што зборува за тој алим, без аргументи, без докази, тој е новотарец, на некого може би тоа му паѓа тешко, вели како моите вие поради тој за еден алим што зборува така, го осудуваат и него за новотарец, а тој не повикуваат за против владарите, можда не повикуваат за правење бидати во после намазот, и се кланят по суннет, сите, значи, и се носит по суннет, и имат брада и кратки панталони, други работи,
vi velite, znači kako moj togaš da go izvadite od sunnet i velite ovaj ne selefi, ne sunni, koga to je isto kako vas je. Ne, imate jedna rabota, jedna točka može biti. Znači, to je osnovite na ahlu sunna wal džema'a. Što? Da gi počituvame, da gi počestuvame, alimite. I da je čuvame nivnata čest i da gi branime. Što velit imame Sa'buni rahimullah? Ovaj imam velit وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة. Novotarcite imat jasni, očividni znaci. وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم. Od najočividnite znaci, od najočividnite nišani na prepoznavanje na novotarcite, nivnoto žestoko neprijateljstvo sprema onije koji gi prenesuvat zborovit od pekambera sallallahu alaihi sallam. Znači, hamelatu nebi sallallahu alaihi sallam, znači hamelatu ahbari nebi sallallahu alaihi sallam, znači hamela, arabski, znači oni što go nosat, znači što go prenosuvat. Što prenosuvat, znači govorot prenesuvanjata od pekambera sallallahu alaihi sallam. Znači, lug je to na hadisot, tije se najžestoki vonirno neprijateljstvo protiv njih. Znači, ova je od nivnite znaci imame Sabuni rahimahullah pred 1000 godine napišala ova knjiga. Pred 1000 godine napišala ova knjiga i do den daneska ne možeš da najdeš novotarec osven toj gimrazit alimite na sunnetot. Šejh Rabija, zoštiš imam šejh Rabija hafidahullah, a ima ova knjiga objasnato. Pred 17 godine. Šejh Rabija hafidahullah velit v objasnovanju to nova knjiga deka tije luge gimrazat luge to koji go nosat sunnetot od poslanika sallallahu alaihi sallam. A naročito i najveke gimrazat onije koji nivnite glavi na bidatot gi ima demaskirano. Zašto znači to ne im godit na njih? Ti znači najviše, najžestoko neprijateljstvo čustvuvat za onije koji nivnite šejhovi i nivnite zabludi gi otkrivat pred očite na muslimanite i gi sovetuvat muslimanite da se čuvat sebesi i svojite semejstva i svojite bliski od tije zabludi i od tije zabludni luge. Ti najviše, najžestoko, znači, najžestoko neprijateljstvo čustvuvata protiv onije koji gi demaskirat, nivnite šejhovi, nivnite zabludi. I zato veli šejh Rabija hafidahullah, ti ne možeš da najdeš nekoj rafidi, nekoj sufi, nekoj hizbi, svi te vrste novotarija, što se vo toj orbit, što se dvižat, osven se tije luge, koji izmisluvat lagi i tvrdat za sebe si, deka tije se luge ennehum selefijun, deka tije se selefi, vo vistina tije se lažgovci, vo nivno to tvrd tije se lažgovci i tije gimrazat ahlul hadith, lugeton hadisot, tije gimrazata. I potom šavili šejh Rabija hafidahullah, فإذا رأيت إنسانا يطعن في أهل سنة فهذا دليل على أنه مبتدع. Veli šejh Rabija hafidahullah, ako vidiš ti jedan čovek
ги напаѓат луѓето на суннетот, тога знај дека ова е доказ дека тој човек е новотарец. Дека тој човек е новотарец. Значи, може би тој се кланат по суннет, сите работе, но тој ги напаѓат алимите на суннетот. Луѓето кои го носат суннетот, ова е доказ или делил арапски доказ. Ова е доказ дека тој човек е новотарец, дека тој човек е новотарец. Исто велит имаме Сабуни рахимуллах, велит Семи'ту al-Hakim Abi Abdillah al-Hafiz. Велит имаме Сабуни, го слушнав да кажуват, значи ова е знање, брат, ова е месо, тул. Ова е знање. Тој вели, значи, семи'ту, значи го слушнав, кого? Хаким Аби Абдилlah al-Hafiz. Значи тој кажува синџирот, од каде го слушнав тоа знање, не слушнав рекоа некој, кажа некој, бев негде, сонував нешто, не. Вели, јас го слушнав, al-Hakim Аби Abdillah al-Hafiz. Ова е врвен имам на селев, брат. Al-Hakim. Го слушнав него. Да вели, Hakim вели, семи'ту Аба Алиин al-Хусейн ибн Али al-Hafiz. Hakim вели, јас го слушнав Абу Али al-Хусейн, син од Али al-Hafiz, да вели тој, јас го слушнав семи'ту Џафар ибн Ахмед ибн Синан al-Васити. Овај Џафар вели, јас го слушнав Ахмед ибн Синан al-Каттан, значи, последниот збор, значи, сака, цел синџи го носит, додека да го каже збор, значи, од Ахмед ибн Синан al-Каттан. Што вели тоа Ахмед ибн Синан al-Каттан, рахималлах, еден врвните имами на селеб, вели, лейса фи дуња мубтедиун, илла ва хуа јубгиду ахлул хадис. Вели тоа имам, немат во дуњалокот новотарец. Значи, немат. Значи, ова апсолутно, значи, немат овде исклучителноста. Немат во дуњалокот новотарец, освен тој ги мразит луѓето на хадисот. Јубгиду, значи ги мразит, ги презират. Презирање, значи, луѓето на хадисот. Фа ида птеда'a ar-раџулу нузи'ат халавату al-хадиси мин қалбихи. И кога човекот ке направи новотарија, ке направи бидат, му се откоренува блажноста на хадисот од неговото срце. И затоа некогаш некои новотарци, заблудни глави, го велат она што го починаме ние нашите дерсови, إن الحمد لله نحمده и после فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. И најлошите работи се новотарите. وكل محدثة بدعة, и секој новотарија е бидат, и секој бидат е во заблуда, и секој заблуда е во огнот. Тие го велат тоа за народот да го интригуваат, да го манипулираат, да го излажат. Во вистина го гледаш ти, тој го вели тоа со празност. Тој не чувствуваат емоции. Што вели тоа имам пред 1100 години? Кога ќе направи новотарија, فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. Кога човекот ќе направи бидат, кога ќе пани во бидат, му се откоренува блажноста од неговото срце за хадисота. Иако тој може би, значи, кажуваат, значи се покажува, џумити тој го почина неговиот дерс или неговото худбе со тоа, но тој се сечава, се гледа дека не од тие луѓе. Тој сака да облечи една кошула што не му пасира днему. Таа кошула е шнајдерована, брат, за еден селефи. Не е шнајдерована за новотареца. Не е шнајдерована за новотарци. И таа не пасира, таа не му стои днему, не му личи днему. Се таа е за селефи, не е за новотарци, како некои заблудни глави и тука, и надвор од нашата земја. Некои новотарци во вистина што се тука во нашата околија, тие се мртви, џеназина живи. Џеназина живи, што некогаш и
не заслужуваат дури да се спомни нивното име. Се толку се мртви, така што ние ги правиме, можеби, поради нашето спомнување, ги правиме, можеби, познати, и затоа некогаш нема потреба за такви дженазина, да се спомнуваат. Значи, гледа, ова од основата беше, што учеме, значи, познавање, разјаснување на илмот и алимите на фикот и луѓето на фикота. Значи, ова од основата на нашата вера. Кога гледаме и колку е, значи, шейх Мухамед Рахимулла е спомнуваат оваа четврта основа во оваа кратка книга за да ни докаже нас колку е важна позицијата на алимите, на вистинските алими, алимите на суннетот, алимите на Куранот. Така што, кога се врачаме ние назад и гледаме што е од главните знаци, од најочевидните знаци на новотарците, омразата и презирањето против луѓето на хадисот. А на последното дело, кој го спомнуваат имаме Сабони Рахимулла, велит аламату ахли сунна. Знаците на ахли сунна. Значи, кои се знаците на ахли сунна? Од знаците на ахли сунна. Почеток одма, значи, едни аламат од нивните знаци од ахли сунна, хуббухум ли аиммати сунна ва улемаиха. Од едни, значи прв знак кој спомнато е него, на први знак, прв нишан на луѓето на суннетот е љубовта нивна за имамите на суннетот и алимите на суннетот. Значи видите, од првите знаци на новотарците, омразата жестока против алимите. И затоа денеска ги гледаш тие луѓе, како тие го мразат шейх Рабија ибн Хади ал-Мадхали хафизахуллах. Еден од хамелату ахбари неби салаллаху алейхи ва саллям фи асрина ал-хадир. Еден од оние што ги носат зборовите на пекамберот салаллаху алейхи ва саллям во нашето време и што го бранат сунетот од пекамберот салаллаху алейхи ва саллям векови и децении, а тие спијат другите. Шейх Рабија хафизахуллах, брат, овде се прашање кај шейх Рабија, 80 години стаж во ислам. 80 години интензивно учење на ислам, 80 години. Ке немаат 80 месеци, немаат 80 сати можда. И после идат и се осмелуваат да зборат за такви имами. Од знаците, значи види, ние затоа ги сакаме алимите и затоа не им дозволуваме да зборат тие против алимите. Од првите знаци, брат, и тој што чувствува вакви знаци во неговото срце, ова е бушра, ова е за него бушра, значи добар знак, радосен знак, зашто ако ти чувствуваш омраза и ти се теснат градите кога се спомнуваат алимите на сунетот, ти има знак со новотарци. А ако ти се од оние кои чувствуваат љубов за алимите на сунетот, тоа се знаците на оваа книга, овие зборови ги има напишано, ова имам пред 1000 години, брат. Значи некој може да рече, абе ви овие сами измисливте сега за вашиот шейх Рабија да го браните и не знам што. Не, брат, не сработи за шейх Рабија. За кој други имам да збори? За шейх Фаузан, за шейх Убез, за шейх Абад, за други имами? Не дозволуваме да се збори, брат. Освен ако имаш аргумент. Ако имаш аргумент, шейх Рабија сам вели, дојдите, кажете ми ги вашите грешки каде имам. Значи ги повикувате. Ако имаш аргументи, ама те немаат аргументи, брат. Книгите на шейх Рабија, брат, се више 60 години во исламските библиотеки на целиот исламски свет. Во 60 години нема најдена една грешка. Значи неговите книги не се во попештери негде ни стора бора скриени, што никој не ги знае ни патот каде ни не знам што. Во книги, во државни библиотеки се, брат, книгите од шейх Рабија се продаваат. За секој ден, значи, што може да ги достигнете, да придет до нив, да ги купит. И до денеска немаат грешка најдено тие. Од првите знаци, од главните знаци, велит имаме Сабони Рахимулла, на ахлу сунна вал джамаа, е нивната љубов за имамите на суннетот и алимите на суннетот. И за оние ва ансариха, и оние кои го помагаат суннетот, тие чувствуваат љубов за нив. Оние кои го помагаат суннетот, тие чувствуваат љубов за нив. Ва бугдухум ли аимматил бид'a, и тие чувствуваат голема омраза за
новотарците, односно за имамите на новотарците. Затоа се некој може би многу пати може би да рекле абе Сеймире претера со Сеид Кутуба, секој втори дерс Сеид Кутуб, Сеид Кутуб, Сеид Кутуб. Не брат, видиш ова ли тоа, ова предила година напишано. И зборовите на Сеид Кутуб и неговите книги на Сеид Кутуб се присутни во исламските редови. Дури неговите книги преведуваат на албански, и преведуваат на босански, и преведуваат на германски, на англиски, на француски. Значи, против овај човек, заблудник, новотарец, треба жестоко да се предупредуваат. Жестоко да се предупредуваат, зашто на неговите раце се лепи таја крв, што се лее денеска во Сирија, во Ирак, во Афганистан и во други места. Се тој ги има наставено темелите на текфиризмот во 20-21 век. Сеид Кутуб. И сите овие што се текфирци во нашево време, дали бил Бин Ладен, дали бил Абу Бекр ал-Багдади, Заркауи, Еймен Завахир и други, сите имаат пиено вода, значи, од што? Од книгите на Сеид Кутуб. Значи, од тука си имаат воспитувано. Од тука си имаат воспитувано. И на крај, да го завршиме, велит имаме Сабони рахимуллах, ахбарана al-Hakim Abu Abdillah al-Hafiz. Ни пренесе нас, велит, нашиот шейх al-Hakim Abu Abdullah al-Hafiz. Велит, есканаху Аллаху ва ияна al-Джанна. Велит, прави голема дова за неговиот шейх овде. Велит, Аллах да го стави него и нас во дженнет. Зашто знаете, значи, доброто што го видело неговиот шейх, а тоа е знаењето кој го имат учено. Велит, حاكم велит, حدثنا محمد بن إبراهيم ابن فضل المركزي. Ни пренесе нас, велит الحاكم محمد بن إبراهيم ابن فضل المركزي, حدثنا أحمد بن سلمة. Ни пренесе нас أحمد بن سلمة. قال ريتش أحمد قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد. Нас, овие Ахмед ибн Селама, 16 годиње, најдобар другарот има муслим брат. Овие Ахмед ибн Селама не е нормален човек, значи не е обичен некој. 16 годиње, најдобар придружникот има муслим рахимуллах. И се вели дека, алимите велат, се муслим рахимуллах во неговиот вовод на неговата Сахих Муслим, велит, ова што ја пишувам, ова книга, е барање на мојот пријател. И не го спомнува неговото име. Алимите велат е овде Ахмед ибн Салама. Значи, тој севап, муслим што ја напишал таа огромна книга до денеска, на овде човек може да се враќат. Ахмед ибн Салама. Ахмед ибн Салама, рахимуллах, велит, ни читаше нас, Ебу Раджа, Кутейба ибн Саид. Кутейба ибн Саид, врвен имам брат. Единствен имам. Од многу малите број на имами, ова име, Кутейба ибн Саид, од многу мал број на имами, кои се најдуваат во сите 6 колекции на хадиси. Се имат имиња, значи, тоа е сама наука на себе, Риджал Кутубу Ситта, мажите на 6 колекциони. Значи, алимите, брат, студирале тие сите мажи во која книга, кој мажи, кој пренесувачи во Синџироце. Ги има студирано нивните биографии. Овие Кутейба ибн Саид, во сите 6 книги, во Бухари, во Муслим, во Давуд, во Тирмизи, во Несај, во сите се најдува неговото име. Ова е, брат, чест. Значи, некој пример, некој сега, замислите по наше ова време. Да играл некој фудбал за Реал Мадрид, за Барселона, за Јувентус, за Бајер Мюнхен и кој има други, Манчестер. Тие значи во врвни клубови, така? Овие, брат, значи во врвните книги на хадис од неговото име се најдуваат во сите 6 книги. Ова е голема чест. Луѓето денеска рачунат тоа чест, некој да биде кошаркар, фудбалер, што ти знам ја. Не, ова е вистинска чест. Ова велит Ахмед ибн Салама, рахимуллах, нас ни читаше Кутейба ибн Саид од неговата книга која имаше сам напишано Кутейба ибн Саид, Ел-Иман, верувањето. Значи, во книгата негова, што ја напишал за верувањето, за иманот. Што пишува во таа книга кој ми ја читал тој нима? Што пишувало? Рекол, на крај
znači, koga im dokažal što je iman od ehli sunna wal džema'a, fi ahirihi, na kraju od njegova knjiga, znači koliko ima ova strana, kraj, što piše ovo kraj, rekao Kutejbe ibn Said, fa idha ra'ayta ar-rajula yuhibbu Sufjan ath-Thawri wa Malik ibn Anas والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبو أحوث وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة. Ova go spomenuti od iman od brat. Zato ti je Jusuf Barčić i drugi zabludni glavi brat. Jusuf Barčić 6 godina vo Medina ko bil, jednož ne bil kaj šejh Rabija. I vidi gi šejhovite što mu ima napisano na Jusuf Barčić njegovata biografija kada učio kaj njegovite šejhovi. Ihvan si brat. Ihvanul muslimin. Ne učio kaj selefi alimi vo Medina brat. Velit Kutejba ibn Said. Kutejba ibn Said velit. Znači ovdje je to zborova za iman brat. Znači im go objasnuva novije drugi imami što se pred nego imanot, veruvanje to. Na kraju od njegova ta knjiga velit. Ako vidiš čovjek koji go lubit, go saka Sufjana Thauri, Malik, Auza'i, Šu'aba, Ibn al-Mubarak, Abu Ahwas, Šerik, Waki, Yahya ibn Sa'id, Abdurrahman ibn Mahdi, ako go vidiš jedan čovjek gi saka ovdje imami, toga je znaj deka je toj čovjek na sunnetot. Znači vidjeli imate go povrzuva, znači da li si sunlija, sunnet ili bidačija, ali imate da li gi sakaš na sunnetot. Togaž reče Ahmed ibn Salama, kale Ahmed ibn Salama, fa alhaqtu bi khatti tahtahu. Velit Ahmed ibn Salama, jaz ponatake, koga pomina jedno vreme i koga čitav ta knjiga od našeg šejh Kutejbe ibn Said, dodadov so mojat rakopis z dola u še neko imenja drugi od imamita, više što beja imami na sunnetot. Koji beja ti je? Velit Yahya ibn Yahya, وأحمد بن حنبل إمام أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه فلما انتهينا إلى الموضوع نظر إلينا أهل نيسابور وقال koga završivme nije sova i nije go spomnavme Jahje ibn Jahja, togaž ne pogledna lugeto na Neisabur. Neisabur je, brat, tije dela, znači daneska Afganistan, Turkmenistan, tamo imalo vrhni alimi. I od tamo ima Buharije, brat. Od tamo ima Muslimje. Znači, ima Muslim, brat, ne bil Arab. Ima Buharije, Abu Davud, Tirmidhi, ne bil Arapi. Ama stignale vrvno, brat, znanje. Znači, ne znači nije, ova je za nas motivacija. Ako ne sme rodeni Arapi, ne sme rodeni so jazik arapski, da ne se trudime vo naša ta vera i da ne učime. Koga završivme kaj, znači, so ti ovje imenja, togaž rekla lugeto na Neisabur, no tije luge, znači, spomnuva nekoja specifična grupa na luge, tije go mrazad Jahje ibn Jahja. Togaž mu rekovme na Kutejba rahimullah, teka što go gledaš ti Jahja ibn Jahja, to je reče, to je ređulun salih, imamul muslimin. To je, znači, to je praveden čovjek. Imam na muslimanite, imam na muslimanite. I potom go spomna imam Ahmed rahimullah i reče, imam Ahmed je za mene pogolem od site što gi spomname prethodno. Pogolem je od site što gi spomname prethodno. Znači, ova je, i potom velit Kutejba ibn Said rahimullah, enna men ahabbahum, fa huwa sahibu sunna, min aimmatil hadith, alladhina bihim yaqtadun. Znači, veliti Kutejba rahimullah, onoj koji gi sakat ovje na pomnati imami, toga znajte ka to je sledec na sunnetot. Teka to je sledec na sunnetot. Se tije se luge koji se zema, znači imamite, za primer. Tije se luge koji se zema za primer i tije se luge koji gi upatuvat muslimanite vo
во вистинскиот пат, во патот во кој бил посланикот салаллаху алейхи ве селем и неговите асхаби. Значи сето ова што не учи нас дека од знаците, од врвните знаци на Ахлус Сунна вал Џемаа љубовта спрема алимите, спрема имамите на суннетот. А од врвните знаци на новотарците омразата спрема алимите и имамите на суннетот. И затоа значи овде разликуваат имамите со оваа основа, што спомнуваме ние во книгата Усулу Сита 6 основи, затоа зашто тоа ова се различи од основите на верата. И затоа алимите поради што од основите на верата велат да е тој новотарец или па е сунлија, значи следец на суннетот. Бирнилахи таала ќе се задоволиме со толку вечерва и идниот петок ќе продолжиме со петтата основа на оваа изворедна книга. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.